ट्रेन में मगन होकर जितना भाग दौड़ लिया उसको देखे हमारा सारा परिवार में भी प्रार्थना में, गीत में और कैरल सर्विस में बहुत कुछ हम लोग ने किया था। एक साथ मिलकर बहुत जगह सेवा में जाता था। हमारा बहुत खास सिस्टर है, हालेलुया। आज प्रभु ने इस जगह में लेके आया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। उसका गवाही को सुनेंगे और उस वचन के द्वारा भी प्रभु को महिमा करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई लोग से सबसे मिलेंगे, ये तो मेरा परिवार है। एक्चुअली देखने जाएंगे इस परिवार से ना 7 साल में बहुत दूर थी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में ना हमेशा थी मेरे साथ। मेरा परिवार के अंदर है ना, एक्चुअली आज मैं जिंदा हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह है। उनका अनुग्रह के बिना कुछ नहीं। इस 7 साल के में ना, आप लोग 1 साल का ही गवाही दिया, मैं 7 साल का गवाही दी, क्योंकि ये 7 साल के अंदर ना बहुत कुछ ऊंच नीच बहुत हुआ मेरा परिवार के अंदर। मेरा ये सोचता, परमेश्वर के बच्चा क्यों नहीं दुनिया को क्यों नहीं चला सकता है, क्यों लोगों को मदद करने के लिए क्यों नहीं उतर के कर सकता है करके मैं गई, नेतागिरी में गई तो पूरा गवाही पैसा, फिर भी परमेश्वर ने कुछ कमी घटी नहीं दिया। 1-2 रुपया नहीं, 45 लाख डाल दी, फिर भी खुशी से दी, फिर कुछ कमी नहीं है। तो देने वाला वो है, देगी। चलो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, छोड़ दी। मेरा हस्बैंड बीमार पड़ा, फिर भी उठ के आ गया। उनका अनुग्रह से आज भी चल पड़े। बीपी एकदम हाई हो गया, आईसीयू में रखा था। आईसीयू में मैं सोची थी मेरा आदमी अभी इसके आगे चलेंगे क्या नहीं चलेंगे करके मैं सोची थी, लेकिन परमेश्वर मुझे एक ही वचन दिया, आकाश और पृथ्वी बनाए वो परमेश्वर की ओर से तुम्हें सहायक मिलेगा। उसी तरह से उन्होंने मुझे सहायक किया। जीवन के साथ में मेरे पति को मैंने घर में लेके आई। मेरे अंदर बोलेगा तो पहले एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में एक आने लगा। थायराइड है, शुगर है, बीपी है, माइग्रेन है। उसके साथ साथ पिछले साल 19 में कैंसर भी हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। एक ही प्रार्थना की, जो कुछ है मैं जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा सब कुछ आपके हाथ में। लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर में उतना कुछ कोई मर गया करके मैंने सुना नहीं आज तक। इसके लिए मैं भी नहीं मरेगी। मेमोग्राफी करने के लिए बोला, तो बायोप्सी करने के लिए बोला कि मैंने तब तक ही घर में किसी को नहीं बताई। आपका घर में किसी को हुआ क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या? हाँ ओके, समझ में आ गया क्या मुझे है करके, कंफर्म हो गया मुझे बीमारी है। चलो, बच्चे लोग काम पे जाने वाला है, लड़की बच्चे के साथ में उसको तो नहीं लेके जा सकती मैं। सिर्फ मेरे भाभी को कल ही मैं लेती थी मेरे साथ में, लेकिन एक जगह जाती थी टेस्ट स्कैन करने का, उधर कर जाने का, इधर जाने का, एक टेस्ट के लिए ना। उनको भी उतना ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मुझे ही जाने का आगे। हर एक जगह पे जाके पूछेगी ना, उन लोग एक ही सवाल करेंगे, हाँ ये सब करने का है, पेशेंट कौन है, पेशेंट को लेकर। अरे पेशेंट में ही है, मुझे ले लो अंदर। जाती थी हर एक टेस्ट के लिए गई तो उधर उसी टाइम में मेरा लड़का भी ना एचडीएफसी में से इंडस्ट्री में चेंज हो गया, उनका नौकरी। ना मेडिक्लेम ना कुछ है नहीं, अपने हाथ से करने का। हर एक टाइम में मेरा मुंह से एक ही शब्द निकलता था, हाय ऊपर वाला वो देखेंगे, मेरा हाथ में कुछ है या नहीं, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखेंगे। एक पहचान वाला उधर मिल गया, मैं बोली उनका गाड़ी पे, बोली मेरे को इधर गाड़ी पे रुक जरा, गाड़ी पे बिठा के मेरे को हॉस्पिटल में छोड़ना। वो खुद मेरे को हॉस्पिटल में छोड़ा। मेरे बहन को बोली तू पीछे से आ जाना, मैं जा रही हूँ पहले, क्योंकि ऑपरेशन मेरा ही है, मेरे को जाने दो। मैं गई तो फिर उधर डॉक्टर, हाँ पूरा रिपोर्ट आ गया। नर्स पूछ रहे, अरे पेशेंट को लो अंदर। अरे मैं है सामने, मेरे को ले लो अंदर। अंदर जाते समय ऑपरेशन थिएटर में हाथ पैर रखी तो मैंने एक ही प्रार्थना की, जो कुछ है मैं जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा सब कुछ आपके हाथ में। लेकिन ये ब्रेस्ट कैंसर में उतना कुछ
कोई मर गया करके मैंने सुना नहीं आज तक। इसके लिए मैं भी नहीं मरेगी। सर पे मार लगा तब नहीं मरी, जहर खाई तब नहीं मरी, अब थोड़ी मैं मरेगी, नहीं मरेगी। चलो गई मैं अंदर, डॉक्टर आया। बेहोशी के पहले मैंने बोली डॉक्टर 1 मिनट डॉक्टर साहब मेरे को बात कर ले। नहीं नहीं कुछ टेंशन नहीं, आप आ जाओ। यही प्रार्थना करते लेटी, अच्छे से आराम से ऑपरेशन करके आई। उसके बाद में फिर कीमो। एक भी जगह पे ना परमेश्वर ऐसा नहीं छोड़ा फ्री में किधर जाके करो कर। कुछ लोग बोला कि टाटा में जाओ, कुछ लोग बोला और किधर जाओ। नहीं, हर एक जगह पे पैसे से करने के लिए ना मेरा साथ दिया। पैसे का मदद भी परमेश्वर ने मेरे को दिलाया जगह जगह से। जो जो मेरा नहीं आएगा करके मैं सोच रहा था वो सब पैसा आया। उतने में 3 महीना हो गया तो मेरा लड़के का मेडिक्लेम भी चालू हो गया। कीमो के लिए भी मेरा प्राइवेट में हुआ, रेडिएशन भी मेरा प्राइवेट में हुआ। सबके लिए परमेश्वर मेरा साथ में था हर एक जगह पे। उसी तरह से मेरी लड़की का जिंदगी भी अच्छा से है, उनका परिवार भी अच्छा है, लड़के का परिवार भी अच्छा है। सब कुछ अच्छे से करके दिया परमेश्वर ने। इसीलिए कभी भी कुछ भी दुख संकट आएगा तो भी कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। इस परिवार से मैंने ये सीखी हूं। आज हमारा बड़ा पास्टर हमारे साथ में नहीं है, लेकिन वो हमेशा यही बोलते, पास्टर जी आपको शुगर है, आप सीधा मत खाइए करके बोलेंगे ना। अरे देखना एक गोली ज्यादा खा लेगी, मैं खा लेगा, चलो दे मांग की खाएगा। क्यों? उनके अंदर ना डर नहीं था। लास्ट मोमेंट तक ही उनको डर नहीं था मौत से। इसलिए ना मौत से कभी डरने का नहीं। आज नहीं तो कल उनके पास जाना ही है हमें। परमेश्वर के लिए कुछ करके गवाह बन की थी। ऑपरेशन होके मैं घर में पड़ी हूँ। पांडियन पास्टर से मेरे को फोन आ रहा है। मैंने उनसे बात नहीं किया, मुझे ऐसा साथ प्रॉब्लम है करके मैंने उनको बताया नहीं। लेकिन हमारा चर्च का सिस्टर जाके उधर बोली क्या ऐसा जय बहन का ऐसा हुआ, ऑपरेशन हुआ बताया। तो उन्होंने उधर ये चल रहा है, उनका कान में दो करके बोल रहा है। मेरे को बोला क्या तुम फोन चालू कर रखो करके। वो दीदी ने बोली मेरे को फोन चालू रखो। मैंने कान में लिया फोन, पास्टर वहां से प्रार्थना कर रहा है। भविष्यवाणी यही मेरे को मिल रहा है, तुम सोच रहे तुम बीमार है करके, लेकिन तुम बीमार नहीं हो। तुम इस बीमारी को महसूस करो, सहनो इसको, तब तुम्हें पता चलेगा इस बीमारी के लोग कितना तकलीफ उठा रहे करके। उन लोग के लिए तुमको प्रार्थना करना है। तुम उठेगी, प्रार्थना करेगी सबके लिए। जितना कैंसर पेशेंट है तुम्हारा नजर में आ रहा है, सबके लिए प्रार्थना करो करके परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है उनके भविष्यवाणी से। बोली जरूर परमेश्वर ये भी सहने की, इसके आगे और भी आएगा तो मैं सहने की। क्यों? आपके लिए। क्यों? आप उनके सामने हम और आप कुछ नहीं है। उन्होंने जो कुछ सहना है हम कुछ नहीं है उनके लिए। चलो उन्होंने इतना से छोटा से रिक्वेस्ट मांग रहा है तो सहन लेगी। क्यों? मेरे अंदर कितना तकलीफ होता था, खाना खाने नहीं होता था, चक्कर आता था, चलने नहीं होता था। कीमो का टाइम में मुझे पूरे बाल निकल गया। लास्ट में थोड़ा थोड़ा करके निकल रखा है कि निकल दो, पूरा ही जाके निकल। आज नहीं तो कल आएगा बाल मेरा, लेकिन परमेश्वर बड़ा है, उन्होंने आज्ञा दे दिया ये कार्य तुझको करना ही है, करेंगी। 1 महीना हो गया, एक लड़की आई तो उनको गले में कैंसर है, थायराइड कैंसर बन गया उसको। जवान लड़की है, शायद नैन्सी की इतना ही उम्र की है, ऐसा इतना गला लटक रहा है उसका। वो लड़की आई थी, मुझे किधर मदद मिल जाएगा क्या, किसी का लेटर मिल जाएगा क्या। मेरा पापा रिक्शा चला रहा है, आगे कुछ हम लोग ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। मेरा पापा कुछ डॉक्टर लोग बोलता है कि मेरा आवाज भी चला जाएगा करके। मैं बोली मैं बेटा आप उनको मैंने सलाह दिया, मैंने फिर भी मैंने क्या बोली, 1 मिनट जरा तुमको विश्वास है तो मैं तुमको प्रार्थना करूं क्या बच्चा? हाँ आंटी करो।
उनको बेटा की थोड़ा प्रार्थना किया, परमेश्वर का वचन पता कि मैंने थोड़ा प्रार्थना की, उस बच्ची को ऑपरेशन भी हो गया, वो बोल भी रही आज। परमेश्वर को मैं धन्यवाद बोलूं, इतना गरीब इंसान है इसका बाप, बच्ची जवान है, इतनी गोरी गोरी बच्ची है, सुंदर है, बहुत सुंदर बच्ची, इतना गला लटक रहा है, फिर भी वो बच्ची ना रोई नहीं धोई नहीं, मुझे ऐसा हुआ करके वो बोली नहीं, वो हंसते हंसते मेरे से बात कर रही है, हंस रही है मेरे साथ में हंस रही है वो बात करते करते, बोली मुझे ऐसा हुआ ना, मेरा पापा को तकलीफ होता है ना, इसके लिए मैं उन लोग सामने में कुछ नहीं बोलता, लेकिन इधर मदद मिलेगा तो अच्छा है करके मैं खुद आया, खुद वो बच्ची भी आई, देखो उसका हिम्मत देखो, जवान लड़की है, 20 साल के अंदर की लड़की है वो, बोली छोटा सा एक प्रार्थना करके उसको भेजी, उसको ऑपरेशन हो गया, 2 ऑपरेशन हुआ, आज वो बच्ची बोल भी रही है, अच्छी भी हो गई, परमेश्वर को धन्यवाद। सवाई को परमेश्वर सिस्टर को देखिए कैसा लग रहा है, शेर को जीतने के बाद और करने के निकलवाने बालों को भी खत्म करने के बाद मौत को कोई डरता है। हालेलुया, சிங்கத்தை கரடி பார்த்து ஹalleluya நெல்லை சிங்கம் வளர்த்த பிள்ளைங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஹalleluya, நம்ம ஜோசப் ஜார்ஜ் ஐயாவும் எவ்வளவு சுகர் பிபி ஐயா இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், அதுல தான் வந்தாங்க, அப்படி ஒரு ஜிகர்ல இருப்பாங்க. ஹalleluya, அந்த பயந்தவனுக்கு தான் பயந்து வாழ்றது, டெய்லி செத்து வாழ்றது. ஹalleluya, புரிஞ்சவனுக்கு தூக்கு மடியும் பஞ்சு மத்த மாதிரி. ஹalleluya, ஹalleluya, நம்ம இருக்க தைரியத்தை பார்த்து நோயை பயந்து ஓடணும். ஹalleluya, நம்ம தலைவலிக்கே பயந்துட்டு இருக்கோம். சிஸ்டர் மலர்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, ஒரு தலைவலிக்கே குடும்பத்தையே கூட்டி உட்கார்ந்து போனோம். இங்க ஒத்தையில இதுல சொல்லிட்டாங்களா அவங்கள, ஒத்தையில போய் பிச்சை பிடிச்சி பேஷண்ட் யாரு, நான் தான் பேஷண்ட். அவன் நம்ம ஒரு மாதிரி பார்ப்பான், கேன்சரா இப்ப இவ்வளவு பெரிய அப்படின்னு சொல்லி பயப்பா. இவங்க பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் பயந்துருவாங்க உங்களுக்கு, பேசிட்டு இருக்க தைரியத்தை பார்த்து. ஹalleluya, மைக்ரேன்னா எங்க மாமிட்ட தான் தெரியும் எவ்வளவு பெரிய வலி, தலைவலி பயங்கரமா உயிர் போற மாதிரி இருக்கும். அதை பார்க் பண்ணியாச்சு. எலெக்ஷன்ல ஒரு 45 லட்சத்தை போட்டு காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக என்ன கோவை சைட்ல அந்த ஏரியில பயங்கரமான கேண்டிடேட், அவங்க சோசியல் ஒர்க்கர், பெரிய அந்த காலத்துல அவங்க எல்லாம் பயங்கர ரூலரா இருந்துட்டு ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு ஏதாவது தலைவராகியா நம்ம சாதிக்கலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணா அதுலயும் ஒரு பணம் போச்சு. ஹalleluya, இருந்தாலும் எல்லாத்துலயும் மேல்மைப்படுத்திட்டார். இன்னைக்கு காலையில அருமையா அந்த சொல்றேன். அப்புறம் மகனோட திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார். மகனோட திருமணம்னா இவங்க தான் எல்லா பணமும் செலவு பண்ணி ஒரு கஷ்டப்பட்ட பிள்ளைக்கு நல்ல வாழ்க்கை கொடுத்து அந்த பிள்ளைங்க நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. ஹalleluya, மகளும் நல்ல ஆசுவாதமா இருக்கிறாங்க. அது மாத்திரமல்ல, அவங்க கணவன் பிபில ஐசியூல ரொம்ப முடியாது, வீட்டுக்கு திரும்ப முடியாத சிச்சுவேஷன் இருந்தாங்க. ஆனாலும் ஆண்டவர் அற்புதமா வீட்டுக்கு வர செய்தார். ஹalleluya, எத்தனையோ இழப்புகளுக்கு மத்தியிலையும் எத்தனையோ பிரச்சனைக்கு மத்தியிலையும் கர்த்தரை நடத்தி வந்தார். இது ஒரு வருட சாட்சி இல்ல, 7 வருட சாட்சி. ஹalleluya, 7 வருடத்துல நிறைய மேலைகளை போயிட்டு தலை உடஞ்சிது, அதுல இருந்து காப்பாத்தினாரு. ஹalleluya, விஷத்துக்கு கூட சாகாத ஆளுனா. ஹalleluya, எதுக்குமே பயப்படாத ஆளு. ஹalleluya, போன 2019 பயங்கரமான இந்த கேன்சர் நோய் வந்திருக்கு. ஆனா யாருக்குமே தெரியாம, யாருக்கிட்ட சொல்லாம ஒத்தையில டைரிங்கா அவங்க அந்த அளவுக்கு வைராக்கியமா நின்று ஆண்டவருடைய நாமத்துல ஜெயித்திருக்கிறாங்க. ஹalleluya, இதுல இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சந்தேஷம் என்ன, இன்னைக்கு காலையில உள்வே சர்ச்சில் அருமையான பாஸ்டர் கொடுத்தாங்க ஒரு செய்தி. என் நுகம் மெதுவாயும் எடுத்தவர்கள் வாசிங்க. மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம், Matthew 11:26. மத்தேயு 11ஆம் அதிகாரம் 28, 29, 30. Matthew 11:26. நான் சாந்தமும் மன தாழ்மையுமா இருக்கிறேன். என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாயும் உள்ளது என்றார். हालेलुया, நல்லா கவனிங்க. परिश्रम से तक के लोग मेरे पास आ जाओ, मैं विश्राम देगा. हालेलुया,
அதுல அவங்க சொன்ன இன்னைக்கு ஒரு மெசேஜ்ல ஒரு பெரிய ரெவலேஷன் என்ன தெரியுமா? आज का जो मैसेज में एक बड़ा प्रकटीकरण क्या है, நுகம் என்பது ஒரு பாரம். जो बोझ है वो जो जुआ है वो एक बोझ है. நம்ம ஊர்ல அந்த நோக்கால் சொல்லுவாங்கல்ல, வண்டி ஓட்டும் போது हम गांव में देखते हैं गाड़ी चला மாட்டு வண்டி எத்தனை பார்த்துருக்கீங்க? बैलगाड़ी कितने जन देखे हैं? 2 மாட்டை கட்டிருப்பாங்க. 2 बैल को बांधा होता है. 2 மாட்டு கழுத்துல என்ன இருக்கும்? दोनों के गले में क्या होता है? ஒரு கம்பு இருக்கும். एक கழுத்துல ஒரு weight लकड़ा இருக்கும். होता है, उसे அந்த பாரத்தை சுமந்து இழுத்துட்டு போகணும். वो बोझ को उठाकर चलना होता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ இந்த நுகம் இல்லாத வாழ்க்கை கிறிஸ்தவனுக்கு கிடையாது. तो ये बोझ के बिना ये जो जीवन है वो मसीहा जीवन नहीं है. நுகம் உண்டு. बोझ है உங்க வாழ்க்கையில. आपके जीवन में. இங்க நோய், அங்க கொரோனா, இங்க பேய் எல்லாமே உண்டு, உங்களுக்கு உண்டு. उधर बीमारी उधर कोरोना सब आप होगा. ஆண்டவரே, நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளை, ஆனா எனக்கு ஒண்ணும் வரக்கூடாதுலாம் கிடையாது. प्रभु का பிரச்சனை உண்டு, समस्या होगा, பாடு உண்டு. क्लेश होगा. அதுவும் ஆண்டவரை சொந்த ரட்சகரா ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகளுக்கும் உண்டு. जो मसीहा के लोग हैं उनको भी होगा. எத்தனைக்கும் பாடு இருக்குது? कितने जन को क्लेश है? எல்லாருக்குமே இருக்குது. सभी को बोझ है. யாரெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இழுத்துட்டு போறீங்க அந்த வண்டியை? सभी कौन कौन वो बहुत मुश्किल से उठा के जा रहे हैं वो गाड़ी கஷ்டப்பட்டு को. ஒவ்வொரு நாள் இழுத்துட்டு போறீங்களா? बहुत मुश्किल से चलाते हैं गाड़ी. அல்லேலூயா. हालेलुया. அதுல இருந்தெல்லாம் விடுவிக்க மாட்டாரு. वो प्रभु उससे नहीं அந்த छुड़ाते. நுகத்தை விட்டுலாம் தப்பி போக முடியாது. वो बोझ से आप नहीं बच सकते हो. ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? அந்த வெயிட்ட वो बोझ को நீ தூக்காத, तू मत उठा, நீ சுமக்காத. तू मत उसे உன் தலைவலிய आपके जो सर दर्द நீ है தூக்காத. आप मत उस उठाओ. Please, அண்ணா வர்றேன். நீங்க தூக்காதங்க, आप मत उठाओ, நான் தூக்குறேன். मैं उठाऊंगा. அல்லேலூயா. நான் தூக்குறேன். मैं उठाऊंगा. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? तो हमें क्या करना चाहिए? अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा. கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு, கலங்கி தவிக்காதே, அவரே உன்னை ஆதரிப்பார், அதிசயம் செய்வார். எத்தனை பேரு कितने जन अपना बोझ प्रभु के ऊपर डालने के लिए तैयार है? நம்மளுடைய பாரத்தை ஆண்டவருக்குள்ள வைக்கிறேன். அல்லேலூயா. हालेलुया. அந்த பாரம் வந்து 2 பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கும். वो बोझ दोनों साइड समान होता है. 2 பக்கமும் சமமா இருக்கும். एक समान होता है दोनों ஆனா साइड में. புதுசா ஒரு மாடுக்கு நம்ம அந்த வண்டி மாட்டுல ட்ரைனிங் கொடுக்கணும், என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? पहले एक नया भैंस को अगर ट्रेनिंग देना होगा बैल को, அதாவது ஒரு புது மாட்டை ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். अगर एक नया बैल को ट्रेनिंग देना है, ஒரு பிள்ளைக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கொடுக்கணும். एक बच्ची को साइकिल चलाना என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? तो हम क्या करते சைக்கிளை हैं? ஃபுல்லா நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். साइकिल को पूरा हम पकड़ लेते பிள்ளை हैं. கீழே அங்கேயும் இங்கேயும் விழாது. बच्चा नहीं गिर सकता ஆனா है, மிதி சொல்லுவோம். लेकिन उसे चलाओ அது दबा, மிதிக்காம இங்க பேபேன்னு பாத்துட்டு இருக்கோம். वो ऐसे पैर नहीं दबाती और इधर ஆனாலும் அப்பா என்ன பண்ணுவாரு? फिर भी प्रभु क्या करेगा? உங்களுக்கு மாட்டு வண்டி கதை புரிய முடியும், கதை இந்த கதை கொடுத்தேன். आपको वो कहानी नहीं समझे इसके लिए புரியுதா? नहीं. ஓகே. அப்போ அப்பா வந்து கீழே சைக்கிள் விட மாட்டாரு. तो प्रभु वो साइकिल नीचे नहीं छोड़ेगा, ஆனா உன்னை உச்சி ஓட்ட வைப்பாரு. लेकिन आपको बिठाकर चलाने இது रखते हैं. ஓட்டி ஓட்டி நல்ல ட்ரைனிங் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் चलाते जाते अच्छा ट्रेन होने के கொஞ்சம் கொஞ்சம் बाद விட்டு விட்டு பிடிப்பாரு. छोड़ के पकड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போயிடும். उसके बाद आपको एकदम अच्छे से training அதுக்கப்புறம் हो நீங்க जाएगा. ஓட்டுவீங்க பாருங்க, டேய் மில்ல போடான்னு நாங்க பின்னால उसके बाद आप சொல்லுவோம். चलाओगे तो पापा बोलेगा कि अरे आराम से जाओ, उतना तेज मत जाओ. அப்ப அந்த மாட்டு வண்டியில ஒரு புதுசா ஒரு மாட்டை பழக்கணும்னு நினைச்சுன்னா तो एक बैलगाड़ी में एक नया सा एक बैल को अगर ट्रेनिंग देना है तो நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன மாடு மொத்த வெயிட்டையும் தூக்கிட்டு இருக்கும். बहुत एक्सपीरियंस हुआ वो एक बैल पूरा वेट अपने ऊपर लिया அதான் हुआ, வண்டி இழுத்துட்டு இருக்கும். वो ही वो गाड़ी को चलाता है. இந்த மாடு வந்து சும்மா பேருக்கு கழுத்துல எல்லாம் மாட்டிட்டு போய் ஹீரோ மாதிரி மிலிட்டரி மேன் மாதிரி நிக்கும். ये जो बाजू में जो बैल है वो सिर्फ नाम के लिए थोड़ा बोझ रख அங்கங்க டான்ஸ் ஆடி நடந்துட்டு போகும். डांस. ஏன்னா அதுக்கு வெயிட்டே இருக்காது.
क्योंकि उसको बोझ ही नहीं रहता है। நீங்க அப்படி டான்ஸ் ஆடி சந்தோஷமா நடக்கணும்னா अगर आपको भी ऐसा डांस உங்க வெயிட்ட எங்க போட करके சொல்றாங்க? आपको बोझ को किधर रखना है? சிஸ்டர் மூஞ்ச பாக்கும்போது ஏதாவது உங்களுக்கு தாண்டி வந்திருக்குமா தெரியல, எவ்வளவு சுந்தரா இருக்காங்க பாத்தீங்களா? सिस्टर के मुंह देखते समय आपको लगता है क्या इतना அவங்க சொல்ற परेशानी பத்தியே பார்த்தா எவ்வளவு பெரிய இமயமலை தாண்டி வந்த மாதிரி இருக்கு. वो जो बोलते देखते तो एक बड़ा पहाड़ वो क्रॉस करके आए करके, ஆனா அவங்க சர்வசாதாரணமா அந்த சிங்கத்தை கிழிச்சு போட்டேன், लेकिन वो அந்த बहुत கரடி கிழிச்சு आसानी से போட்டேன், मैं शेर को தடுத்து போட்டேன். वैसे बोले करके, ஏன்னா அவங்க பார்க்கக்கூடிய ஆளை பார்த்தாங்க. क्योंकि वो जो जिसे देखना था उसे எனக்கு देखा। ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நீராக मुझे கண்டது. सहायता आने वाले पर्वत सामने வானத்தையும் देखता हूँ। பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்துல இருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். आसमान पृथ्वी बनाने तुम वाला काले सलाड मुझे बच्चा। सहायता था। मेरे पैर உன்னை காக்கிற देखो, உறங்கா, मुझे संभालने இதோ वाला नहीं இஸ்ரவேலை காக்கிற सोता। உடம்புகளை தூங்குது. इसराइल को जो देखता है वो सोता नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவே அவங்க ஃபுல்லா பார்த்தது யாரு? அந்த பெரிய ஆண்டவரை. इसीलिए वो सभी लोग किसको देखे थे? वो बड़ा परमेश्वर को देखे थे। நம்ம எதை பாக்குறோம்? हम किसको देखते हैं? இந்த நோயை பாக்குறோமா? ये बीमारी को இல்ல இந்த देखते हैं, பேயை பெருசா பாக்குறோமா? या फिर शैतान को இல்ல இந்த देखते हैं, உலகத்து மனுஷனை பெருசா या फिर பாக்குறோமா? ये दुनिया के लोगों को हम बड़ा देखते हैं। அப்ப நம்மள பயமுறுத்துறது என்னது? तो हमें डराने वाली चीजें क्या है? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, इसलिए प्रभु என் बोलता முகம் है, மெதுவா இருக்கும்பா, मेरा बोझ सहज होगा, என் மேல நீ பாரத்தை போட்டுரு. मेरे ऊपर अपना बोझ डाल। நான் இதை விட பெரிய பெரிய சிலுவையெல்லாம் சுமந்திருக்கேன். मैं इससे भी बड़ा बड़ा क्रूस நான் संभाला। உலகத்தை ஜெயித்தேன். मैं इस दुनिया को से जय पाया, பாவம் சாபம் மரணம் எல்லாத்தையும் வியாதியெல்லாம் சுமந்து पाप தீர்த்தேன். श्राप मृत्यु सभी को मैंने जय पाया। இந்த உலகத்துல நான் வாழ்ந்து ஜெயித்து காட்டினேன். ये दुनिया को मैं रहकर मैंने जीत किया गया। மரித்த இதோ சதா காலம் உயிரோடு இருக்கிறேன். मरा लेकिन मैं अभी सदा के लिए जिंदा हूँ। முள்ளுகளுக்கு மத்திய கூட லீலி புஷ்பம் போல நான் என்ன பண்ணேன்? மனம் வீசினேன். कांटों के बीच में भी मैं लिली के फूलों के समान। இந்த உலகத்துல உபத்திரம் உண்டு. ये दुनिया में क्लेश है। இந்த நீ பாக்குற சூரியன் உனக்கு வெளிச்சம் கொடுக்காது. तो जो सूर्य देख रहा है वो ஆனாலும் நீ வெளிச்சமா மாறணும்னா, फिर भी आप खुद उजाला बना ஆனாலும் நீ ஜெயம் பெறணும்னா, फिर भी आप நீ என்னிடத்துல வந்து கற்றுக்கொள். मेरे से आप पढ़ लो। அல்லேலூயா. हालेलुया। मेरे से तुम सीख जाओ. அல்லேலூயா. அவர் நம்மளை கரங்களை பிடித்து वो நடத்துகிறவர். हाथ थाम कर हमें चलाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। பேதுரு ஆண்டவரை பார்க்கறான். पतरस प्रभु को देखता है, ஆண்டவரே நீரா இருந்தா நானும் நடந்து வரேன் தண்ணீர் प्रभु அப்படின்னா. अगर आप चलते हैं पानी में तो मैं भी உடனே चलूंगा। ஆண்டவர் உனக்கும் சொல்லி தர மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னாரா? प्रभु ने बोला था कि मैं तेरे को नहीं सिखाऊंगा। வா நடந்து வா. वो बोले आ जाओ ஆண்டவரை मैं। பார்த்துட்டு கடல்ல நடந்தான். प्रभु को देख के वो पानी पर चलता திடீர்னு है। பக்கத்துல பார்த்தான். अचानक वो बाजू में देखता है, கடல் அலை பயங்கரமா வருது. वो लहर बहुत तेजी से आ रही है। அல்லேலூயா. हालेलुया। உடனே அவனுக்கு பயம் உண்டாயிட்டு. तुरंत उसको डर आ गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। என்ன சொல்லி சத்தம் போட்டான் பாருங்க. वो क्या बोलकर चिल्लाया, ஆண்டவரே प्रभु मुझे ரட்சியும். बचाओ। அல்லேலூயா. हालेलुया। உடனே ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு? तुरंत प्रभु ने கரத்தை பிடித்து हाथ देकर தூக்குகிறார். उसे उठाया, கடல் மீது நடக்க வைத்தார். उसे समुद्र के ऊपर चलने के लगा। ऊपर चलाया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏசாயா 41 அதிகாரம் 9 10 11 படிக்க பாப்போம். ஜல்தி ஃபாஸ்டா. एसाया 41 9 10 11। நான் பூமி கடையாந்திரங்களிலிருந்து உன்னை எடுத்து அதன் எல்லைகளிலிருந்து அழைத்து வந்து நீ என் தாசன், तू मेरा दास, நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன், मैं तुझे चुन लिया, நான் உன்னை வெறுத்து விடவில்லை என்று मैं சொன்னேன். तुम्हें नफरत नहीं किया, நீ பயப்படாதே, तू डरो मत, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், मैं तेरा साथ हूँ, திகையாதே, व्याकुल ना हो, நான் உன் தேவன், मैं तुम्हारा प्रभु, நான் உன்னை பலப்படுத்தி मैं तुझे बल देकर உனக்கு सहाயம் பண்ணுவேன், तुझे सहाय करेगा, நீதின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன். मेरा नीति का देने हाथ से तुम्हें थाम लेगा. हालेलुया. तेरे ऊपर मन तरस खाने वाला प्रभु बता रहा है. तू जिस எதிராக விரோதமா இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும், आपके विरोध उठने உங்க மேல वाले எரிச்சலா இருக்கவங்களா இருக்கட்டும், आपसे जो क्रोधित அது உங்க வியாதியா இருக்கட்டும், या फिर அது बीमारी हो வெட்கப்பட்டு सकता போகும். है, वो लज्जित होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அருமையான சிஸ்டருடைய வாழ்க்கையில வெட்கப்பட்டு போச்சா? अच्छी सिस्टर के जीवन में उनके जीवन लज्जित हुआ था। 7 வருஷத்துல அவங்க எவ்வளவு மேல கீழ போய் பார்த்தாங்க. 7 साल में वो कितना 45 லட்சம் எலெக்ஷன்ல விட்டுருக்காங்கன்னா எவ்வளவு பிரச்சாரம் பண்ணிருப்பாங்க. अगर 45 लाख को इलेक्शन में छोड़े तो कितना प्रचार किए होंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த இழப்புக்கு மத்தியிலையும் கடினமான சூழ்நிலை, ஹஸ்பண்ட் சீரியஸா இருக்கிறாங்க, ஆயிடுச்சு
उतना कठिन की स्थिति में भी वो अपने हस्बैंड सीरियस थे हॉस्पिटल में। பயப்படல, கலந்து போகல. वो डरे नहीं, பலவிதமான வியாதிகள் நிமித்தம் அவங்க கடந்து போனாங்க. बहुत बीमारी के भीतर वो चले थे, ஆனாலும் फिर भी இந்த நுகத்தை நம்மள்ட்ட விட்டு எடுக்கல. वो बोझ को अपने ऊपर से नहीं लिया, அதெல்லாம் ஆண்டவர் மேல தூக்கி போட்டு இவங்க ஜாலியா நடந்து वो வந்தாங்க. सब प्रभु के ऊपर वो खुशी से थे। எத்தனை பேர் நம்ம தூக்கி சுமந்துட்டு இருக்கோம்? कितने जन हम खुद उठा रहे हैं, எத்தனை பேர் தூக்கி சுமந்துட்டு இருக்கீங்க? कितने जन खुद उठा रहे हैं। தூக்க முடியாம இழுக்க முடியாம எழுதிட்டு இருக்கீங்களா? अगर आप उठा नहीं सकते हो, என் चल பிள்ளைங்களை எப்படி கரையேத்துறதோ, मेरे बच्चों को कैसे मैं என் குடும்பத்தை எப்படி चलाऊं? நடத்துறதோ, मेरे परिवार को कैसे मैं என் चलाऊं? வியாதி எப்படி சமாளிக்கிறது, मेरी बीमारी को मैं कैसे எப்படி संभालूं? பயந்துட்டு இருக்கீங்களா? ऐसे आप डरे होंगे। அப்பனா போச்சு, நம்ம கர்த்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடுங்க. अपना बोझ आप प्रभु पर डाल दो, ஆண்டவர் மேல தூக்கி போட்டுருங்க. प्रभु पर डाल दो, அந்த வியாதி பயந்து ஓடட்டும், वो बीमारी भाग जाए, வெட்கப்பட்டு ஓடிடும். लज्जित हो जाए। நீ தீயையும் தண்ணீரை கடந்து போவாய். आप अग्नि और पानी के ऊपर चलोगे, மனுஷர்கள் தலைமையில் ஏறி போக பண்ணுவார்கள். मनुष्यों को ऊपर आप चलोगे, हालेलुया। தீயையும் தண்ணீரை கடந்து போனீர்கள், செழிப்பான இடத்தை கொண்டு வந்து விட்டீங்கன்னு இருக்கும் சங்கீதம். கொரோனாவை தலைமையில் ஏறி போக பண்ணீர், कोरोना के ऊपर हमें चलाया, ஆனாலும் फिर भी சங்கீதம் 66 பண்ணிட்டு இருக்கு. भजन संगीत 66:12 மனுஷரை எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணினேன், தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம், செழிப்பான இடத்தை கொண்டு வந்து விட்டேன். இந்த வருஷத்துல அதான் நடந்துச்சு. ये தலைவன் सारे लोग सर के ऊपर चले गए। நோய் பிரச்சனை, பேய் பிரச்சனை, तूने छुड़छुड़ों के हमारे सिरों से ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। हालेलुया। செழிப்பான இடத்துல எங்களை கொண்டு வந்து விட்டீர். हमें भरपूरी की जगह पर आप लाते हैं। हालेलुया। இன்னைக்கு இந்த வருஷத்துல तो इस साल में நிறைய வியாதியை பார்த்துட்டோம், बहुत बीमारी, நிறைய கண்ணீரை பார்த்துட்டோம், बहुत आंसू का हमने देखा எக்கச்சக்க है, தீயையும் தண்ணீரையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். बहुत अग्नि और हमने पानी। டாக்டர் எல்லாம் சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் கேட்டு அதுலயும் நம்ம தப்பிச்சு வந்துட்டோம். ये दोस्त डॉक्टर ने जो बातें की है वो भी हम बच गए, ஏன்னா பயமுறுத்துற மாதிரி தான் क्योंकि இருக்குது. वो डराने वाले चीज बोलते थे। ஆனா செழிப்பான இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டாரு. हमें अभी भरपूरी के இந்த சபை என்ன சபை சொன்னாங்க? சிஸ்டர் சொன்னாங்க, ये सभा कौन सा सभा? ये मेरा परिवार है அப்படின்னாங்க. ये मेरा परिवार है, कहते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। 7 வருஷம் கழிச்சு சந்தோஷமா வந்து சேர்ந்தாங்களா இல்லையா? 7 साल पर इतना खुशी। ஹalleluya. அப்போ ஆண்டவர் எல்லா தடைகளையும் தாண்டி तो प्रभु सारे रुकावट को पार அதே कर 66ஆம் அதிகாரத்துல वही 66 वचन 10ஆம் में வசனத்துல 10वां वचन, தேவனே எங்களை சோதித்து प्रभु हमें பரீட்சா கியா, परीक्षा किया, வெள்ளியை புடமிடுகிறது போல எங்களை புடமிட்டு. चांदी के समान हमें जांचा था। ஹalleluya. हालेलुया। வருத்தமான பாரத்தெல்லாம் எங்க மேல ஏத்துனீங்க, हमें बोझ दिया था परमेश्वर, ஆனாலும் செழிப்பான இடத்துல கொண்டு வந்து அண்ணன் உட்கார வச்சுட்டாங்க, சபையை கொண்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க. फिर भी हमें भरपूरी की जगह पर लाया। சந்தோஷம் சமாதானம் भाई को உட்கார வச்சுட்டாங்களா? जैसे भाई को लाया, खुशी और संतोष। ஹalleluya. हालेलुया। அதனாலதான் சொல்றேன், इसलिए मैं பாடுகள் कहता हूँ, உபத்திரங்கள் நம்மளை பொன்னாக விளங்க செய்யறது. ये क्लेश और ये बोझ हमें चांदी के समान, ஆகவே நீங்க சந்தோஷப்பட்டு கை கொடுங்க. அண்ணன் மேல கை தட்டிட்டு इसलिए आप இருக்காங்க. खुशी से मगन हो जाओ। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। இந்த பசி உள்ளவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆகாரத்தோட டேஸ்ட் என்ன. जो भूखा है उसको पता है खाने का वो टेस्ट। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு நான் கொண்டு வந்த செய்தியை கொடுக்க முடியல, அடுத்த வாரம் பாத்துக்கலாம். आज ஹalleluya. जो लाया वो समाचार मैं नहीं दे पाया हूँ, ஆனா नेक्स्ट वीक दे இந்த दूंगा। செய்தியில ஒரு பெரிய ஜீவன் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த சாட்சியில நமக்கு लेकिन ये गवाही में एक बड़ा जीवन நம்ம था। பிள்ளைங்க நம்ம நோயை उसने பார்த்து பயப்படுவாங்களா? हमारे बच्चा अभी बीमार से डरेंगे क्या? शैतान से நம்ம சபையில யாராவது डरेंगे? பயப்படுவீங்களா? हमारे सभा में कोई डरेगा பயப்பட क्या? மாட்டீங்க. பாருங்க, எத்தனை நோய், மைக்ரேன் நோய்ங்க எனக்கு அது தலை சுத்துது கேட்கும் போது. கேன்சர் வீட்டுல ஒத்துழைப்பே தெரிவிட்டு வந்துட்டாங்களா? ஆபரேஷன் कैंसर भी பண்ணிட்டாங்க. वो घर पे नहीं बताया, अकेले जाके सब हालेलुया। डील कर लिए। எலெக்ஷன்ல நின்று எம்எல்ஏ 15 லட்சம் தோத்தாலும் பரவாயில்ல, சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க பாருங்க. ஒண்ணுமே சேதம் वो பண்ணல. इलेक्शन में भी वो हार गए, इतना पैसा गवा कर, फिर भी वो खुश है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ ஒரு லேடி ஒரு பெண்ணால तो एक இவ்வளவு स्त्री பெரிய से வைராக்கியமா விசுவாசமா, அதுவும் புறஜாதியில இருந்து வந்திருக்காங்க, இந்து பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து
பயங்கரமான கட்ட இருந்துல இருந்து வந்தவங்க அவங்க. अगर वो एक स्त्री है वो और प्रभु के लिए इतना धार से वो खड़ी है, वो हिंदू बैकग्राउंड से आई है, அல்லேலூயா. அந்த அளவுக்கு வைராக்கியம் இருக்குன்னா इतना अगर उसको जलन है, ஒரு இந்து பிராமண குடும்பத்துல பிறந்து அவங்க அவ்வளவு வைராக்கியமா ஆண்டவருக்கு நிக்கிறாங்கன்னா अगर एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से पैदा होकर अगर इतना धार से वो रहते हैं तो நம்ம எல்லாம் சின்ன பிறந்ததுல இருந்தே ஜென்மமா கிறிஸ்டின் சொல்லிட்டு இருக்கோம். हम तो पैदा ही क्रिश्चियन करके बताते हैं நமக்கு सबको। எவ்வளவு வைராக்கியம் வேணப்போ. हमें कितना धार रहना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு உயிர் மீட்சியான செய்தி ஆண்டவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. आज एक कितना बड़ा समाचार दिया है யாராவது प्रभु ने। தலைவலி ஹாஸ்பிடல் சோம்பலன்னு சொல்லிட்டு யாராவது வந்து நின்னீங்க பயந்து போய் अगर अभी वापस आपकी प्रार्थना करो सिद्धत करके उसको நீங்களே பார்த்து आप खुद ही उसको बगा सकते हो। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पर डालो. हालेलुया। நம்முடைய பாரத்தை கர்த்தர் மேல வைத்திருந்தோம். अपने बोझ को प्रभु पर डाल दो। ஏசாயா 41 என்ன சொல்லிருக்கு? यशायाह 41 में क्या कहते हैं? பயப்படாதே, मत डरो, நான் உன் தேவன், मैं तेरे परमेश्वर हूँ, நான் உன்னை பலப்படுத்தி சகாயம் பண்ணுவேன். मैं तुझे बल देकर सहायक करूंगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீ என்னுடைய தாசன். तू मेरा दास है। அல்லேலூயா. हालेलुया। சொன்னதா சொல்லியா? बोले कि नहीं बोले? நான் உன்னை பலப்படுத்தி. मैं तुझे बल देकर, மாத்திரையோ மருந்தோ மனுஷனா நம்மளை பலப்படுத்த முடியாது. ये दवाई मनुष्य हमें बल नहीं दे सकता। இயேசு நம்மளை பலப்படுத்தி यीशु हमें बल देगा, நமக்கு சகாயம் செய்யவராய் हमें இருக்கிறார். सहायक करने के लिए அவருடைய समर्थ நீதியின் है। கரம் उसका नीति का हाथ இந்த அலைகளை மூழ்காதபடி கரத்தை பிடிச்சு தண்ணியில நடக்க வைப்பார். ये लहरों में ना डूबे तक उसे हमें पकड़कर उठाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஏன்னா நான் உன்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன், क्योंकि उसने हमें चुना, நான் உன்னை வாங்கியிருக்கிறேன், उनने हमें खरीदा நீ है, என்னுடையவன். हम उसके हैं। உன்னை தொடர்கிறவன் என் கண்மணியை தொடர்கிறான். जो तुझे छूता है वो मेरे आपके पुत्र உனக்கு को छूता விரோதமா உருவாக்கப்படும் ஆயுதங்கள் வாய்க்காதே है। तेरे போகும். विरुद्ध निकले गए औजार हालेलुया। नाकाम होंगे। அது கோலியாத் வந்து நின்னாலும் சரி, तो गोलियात होने दो இங்க வந்து நின்னாலும் சரி, या शेर होने दो, ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கணும். प्रभु को और देखना அவர்கிட்ட चाहिए। இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும். उनसे अब हम पढ़ना है, அப்பொழுது நாம் ஜெயம் பெற முடியும். तभी हम जय पा सकते ஏசாயா हैं। 43 அதிகாரத்துல यशायाह 43 अधिकार ஒன்றாம் வசனம் में சொல்லுகிறது, पहला वचन कहता है, பயப்படாதே, मत डरो, நான் உன்னை மீட்டுக் கொண்டேன், मैं तुझे चुना हूँ, உன்னை चुराया பெயர் சொல்லி हूँ, அழைத்தேன், तेरे नाम से पुकारा நீ हूँ, என்னுடையவன். तू मेरा है। நீ தண்ணீரிலே கடக்கும் போது जब तू जल पर होगा நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். मैं तेरे संग रहूंगा। நீ ஆறுகளை கடக்கும் போதும் जब तू नदियाँ पार அவள் करेगा உன் மேல் புரளுவதில்லை. वो तेरे ऊपर नहीं நீ आएगी। அக்கினியில் நடக்கும் போது जब तू अग्नि पर चलेगा ஏகாதிருப்பாய். तू ना जलेगा, அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது. अग्नि ज्वाले तेरे नाम पर नहीं जलेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। 7 மடங்கு அக்கினி சூளை விழுந்தாலும் अगर 7 टाइम्स अग्नि का 7 गुना अग्नि बढ़ेगा तो भी, ஆண்டவர் நம்ம கூட வந்தா நமக்கு ஏதாவது சேதமா? अगर प्रभु हमारे पास होगा तो हमें அப்ப कुछ, நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு காரியம், तो हम किसे जांच करना है, எனக்கு ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறாரா? पर प्रभु मेरे पास है कि नहीं। பயம் வருதா? डर आता है क्या? அவிசுவாசம் வருதா? अविश्वास होते हैं, உடனே ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு ஓடி போங்க. तुरंत प्रभु के सन्निधान। ஆண்டவரை விட்டு பிரிய செய்கிற வேதனை உண்டாக்கும் வழியை நடத்துல இருந்தா மன்னிப்பு கேளுங்க. अगर प्रभु के जो प्रिय नहीं कार्य है वो मेरे अंदर है तो अब ஆண்டவரோட உபரவாதம் माफी பண்ணுங்க. मांगो। प्रभु से आप ஆண்டவர் நம்ம கூட connect हो। இருந்தா अगर प्रभु हमारे पास होंगे ஒன்று சேதப்படுத்த முடியாது. कोई बिगाड़ नहीं सकता। அப்ப நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது, பயம் வருது, கலக்கம் வருதுன்னா, அவிசுவாசம் வருதுன்னா யாரு நம்ம கூட இல்லைன்னு அர்த்தம். तो एक समस्या आया तो हमें डर आ रहा है, डरते हैं तो हमारे पास कौन नहीं है। உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் दुनिया के अंत तक சகல நாட்களில் நான் உன் கூட இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். सारे दिन में तुम्हारे साथ होकर के இந்த लिखा। முழு வேதத்திலையும் ये पूरा 365 தடவை இருக்குது, 365 टाइम्स लिखा है, பயப்படாதே, मत डरो, பயப்படாதே. मत डरो। ஒரு நாள் கூட நீ பயப்படக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன். एक दिन भी आप मत डरो करके प्रभु कहता है। அல்லேலூயா. அப்ப हालेलुया। பயம் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? तो अगर डर आएगा तो क्या है, தண்ணியை விட்டு வெளியில மீனை போட்டா என்ன ஆகும்? अगर पानी से मछली को बाहर डालेंगे तो क्या होगा, மீன் துடிக்கும், உடனே वो சாவும். तड़पेगा। அல்லேலூயா. மறுபடியும் தண்ணியில விட்டு பழச்சு விடும். वापस वो पानी में डालेंगे நம்ம तो बच வாழ்க்கை जाएगा। அப்பப்ப துடிச்சு வருதுன்னா हमारी जिंदगी बहुत बार ऐसे ही तड़पते वापस आएगा तो அப்பப்ப நம்ம ஆண்டவர்களையும் வெளியிலயும் உலகத்துக்குள்ளேயும் तो இருக்க प्रभु के अंदर बाहर दुनिया में प्रभु के अंदर ऐसा ஆண்டவரோடு होता है। இருந்துட்டுன்னா अगर प्रभु के साथ ही होंगे तो நான் பேசுவேன், मैं बात करूंगा, அவர் பேசுவார், वो बात करेगा, இருவரும் हम சந்தோஷிப்போம். दोनों साथ में खुशी में நாம் होंगे। சேர்ந்து பாடுவோமா? எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என் இயேசுவோடு நான் பேசுவேன். எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என் இயேசுவோடு நான் பேசுவேன். நான் பேசுவேன், அவர் பேசுவார், இருவரும் சந்தோஷிப்போமே. நான் பேசுவேன், அவர் பேசுவார்,
छिपो में நாசில சுவாசத்தை ஊதி जब तक आपके नाक में नाक श्वास में को श्वास फूंकर नाक में श्वास को फूंक कर நான் ஜீவ ஆத்மாவா இருக்கிறேன். मैं जीवित आत्मा हूँ. இந்த வெளியில பாக்குற சரீரம் வந்து மண்ணு. बाहर के जो शरीर है वो मिट्टी है. இந்த மண்ணுக்குள்ள இருக்கிறதா ये मिट्टी के अंदर जो है கர்த்தருடைய மகிமை, प्रभु का महिमा. அதை யாரும் புடுங்க முடியாது. वो कोई छीन नहीं सकता. ஹalleluya. அது கொடுத்தவர் தான் புடுங்க முடியும். वो जो दिया है वो ही वापस ले सकता. நம்ம சரீரத்துல வேணா சில பாடுகள் வேதனை வந்துட்டு போக தவிர शरीर में तो थोड़ा क्लेश और समस्या आ सकता காட்சி है. நமக்கு கிடைத்திருக்கிற ஜீவ ஆத்மாவா ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். एक जीवित आत्मा पवित्र आत्मा हमारा अंदर है. அவர் நம்ம கூட இருக்கும் போது वो जब हमारे साथ ஒன்றும் रहते हैं சேதப்படுத்த முடியாது. कोई हमें बिगाड़ नहीं. ஆண்டவர் இல்லன்னா अगर प्रभु नहीं அவங்க है உயிரோட வாழ்ற மாதிரி தெரியும். वो जिंदा है करके दिखाई சொத்து देता சுகம் பணம் है. நிறைய இருக்கும். संपत्ति आना पैसा सब होगा ஆனா உள்ளுக்குள்ள நிம்மதி இருக்காது. लेकिन अंदर कुछ समाधान नहीं होगा. நீங்க एक ஜீவனோட இருப்பீங்கன்னா अगर आप जीवित हो உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு அப்படியே ஒரு பொங்கி எழுந்துட்டே अंदर से एक उमड़ते आएगा. मगन हो, मगन हो भरपूरी से मगन. யாருக்கெல்லாம் அந்த மகன் இருக்குது? वो किसी को நம்ம இதயம் मगन குழந்தை விட்டு होता है. இருக்குதா? आपके हृदय ஹalleluya. நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குதா? हमें एक विश्वास है क्या? நீங்க உலகத்தை அதிகமா பாக்குறோமா பிசாசை அதிகமா பாக்குறோமா? हम ज्यादा ये दुनिया को देखते हैं या फिर शैतान को देखते हैं? ஹalleluya. நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆள் அதிகமா ஆண்டவரே. हम देखने वाले एक ही परमेश्वर. வானம் எனக்கு சிங்காசனம், आकाश मेरा सिंहासन है, பூமி எனக்கு பாதப்படி. पृथ्वी मेरा அவ்வளவு छत्रछाया பெரிய है. ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். उतना बड़ा परमेश्वर हमारे पास है. அவ்வளவு பெரிய ஆண்டவரை பார்த்துட்டு இந்த பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஓடி போயிடும். ना परमेश्वर को देख के अगर ये समस्या देखेंगे तो सब भाग जाएंगे. ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவர் சொல்லிக்க உலகத்துல உபத்திரம் உண்டு, प्रभु बोला प्रभु दुनिया में ஆனாலும் ये திடன் கொள்ளுங்கள், सब- फिर भी आप मत डरो, நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். मैं दुनिया को என் जय பிள்ளைகளாக पाऊंगा. நீங்களும் ஜெயிக்கணும். मेरे बच्चा आप भी நம்ம जय அப்பா पाओगे. எத்தடினா நம்ம எத்தனை அடி பாக்கணும்? अगर पिता 8 फुट जाएगा तो बच्चे कितना जाना चाहिए? என்னை காட்டிலும் என் பிள்ளைகள் பெரிய 16 காரியங்கள் जाए. செய்திருக்கிறார்கள். मेरे से बढ़कर मेरे बच्चे நீங்கள் करेंगे. செய்வீர்களா? आप करोगे क्या? நீங்கள் செய்வீர்களா? आप करोगे क्या? ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். हालेलुया. என்ன செய்யணும்? எங்க அப்பாவோட பெரிய காரியங்கள் நம்ம செய்யணும். मेरे पिता से ना बढ़कर कार्य करो. ஏசப்பாவோட பெரிய காரியங்கள் செய்யணும். यीशु मसीह से बढ़कर ஹalleluya. कार्य करो. அதுக்குதான் ஆண்டவர் ஆசைப்பட்டு இருக்காரு. इसी के लिए இன்னும் நம்ம प्रभु அழுதுட்டே இருந்தோம்னா अभी भी हम रोते இனி हैं காலம் செல்லாது. और समय नहीं ஹalleluya. जाएगा. இன்னும் வருகிற நாட்கள் இதை விட கடுமையான கொடுமையா தான் இருக்கும். आने वाले दिनों इससे भी बड़ा कठिन होगा. ஆனா ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கும்போது लेकिन जब परमेश्वर हमारे ஒன்றும் साथ நம்மை होगा, சேதப்படுத்த முடியும். कोई हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता. ஹalleluya. हालेलुया. நம்ம எல்லாரும் எழுந்திருந்து हम सब उठकर நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று போவதில்லையே. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று போவதில்லையே. நீர் என்னோடு இருக்கும்போது என்னாலும் வெற்றி வெற்றியே. மலைகளை தாண்டிடுவேன், கடும் பள்ளங்களை கடந்திடுவேன். மலைகளை தாண்டிடுவேன், கடும் பள்ளங்களை கடந்திடுவேன். சதிகளை முறியடிப்பேன், சாத்தானை ஜெயித்திடுவேன். சொல்லுங்க. சதிகளை முறியடிப்பேன், சாத்தானை ஜெயித்திடுவேன். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. சிறைச்சாலை கதவுகளும் என் துதியினால் இடிந்து விடும். சிறைச்சாலை கதவுகளும் என் துதியினால் இடிந்து விடும். அபிஷேகம் எனக்குள்ளே, நான் அடிப்பாடி மகிழ்ந்திடுவேன். அபிஷேகம் எனக்குள்ளே, ஹalleluya. நான் அடிப்பாடி மகிழ்ந்திடுவேன். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. வெற்றி வெற்றியே.
ஆமென். இயேசு என்னோடு இருக்கும்போது நானும் வெற்றி வெற்றியே. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று போவதில்லையே. தோல்வி எனக்கில்லையே, நான் தோற்று போவதில்லையே. அபிஷேகம் எனக்குள்ளே, நான் ஆடி பாடி மகிழ்ந்திடுவேன். 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 ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. Rabasha Haladulma. Hallelujah. Hallelujah. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அபிஷேகம் எனக்குள்ள இருக்குது? அந்த அபிஷேகத்தை அனலோட்டுங்க. Hallelujah. 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 அந்த ஆயுதத்தை எடுத்து சொல்லட்டுங்க. Hallelujah. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. Hallelujah. Hallelujah. நாமே Hallelujah. ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. வாய் விரும்ப தரங்க. இயேசு என்று சொல்லுங்க. இயேசுவே. இயேசு. இயேசு சொல்லுங்க. இயேசு. இயேசுங்கிற ஆயுதம் வல்லமையுள்ளது. அரண்கள் விரும்ப மாற்ற போர் ஆயுதம். Hallelujah. அந்த மகிமை மலைகளை உருக செய்கிற மகிமை. Hallelujah. உனக்குள்ள அந்த மகிமையானவர் இருக்கிறார். அவர் மகிமையா இருக்கிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆண்டவர் எனக்குள்ள இல்லைன்னா என்னைக்கும் முடிஞ்சிருப்பாங்க. ஒரே ஒரு துக்கமான வார்த்தை தொடங்கி போயிருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு நான் பலன் அடைந்திருக்கிறது ஆண்டவர் வார்த்தையினால, ஜீவன் அடைந்திருக்கிற வார்த்தையினால, நம்முடைய சாட்சி வசனத்தினால நான் பலன் அடைந்திருக்கேன்னு சொல்றாங்க மாத்திரம். ஆண்டவர் ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. அபிஷேகத்தில் அபிஷேகம் இருக்கிறது. நான் விளையாடப்பட்ட நாம் செய் ஹalleluya. நான் விளையாடப்பட்ட அபிஷேகம் இயேசு எனக்குள்ள இருக்கிறார். ஆகவே நான் விசுவாசித்தவர்கள் ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. இயேசுவே உமக்கு நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. நன்றி சுவாமி. இதனால நீ கொடுத்த அருமையான சாட்சிகளுக்காக நன்றி ராஜா. इस दिन में दिया हुआ अच्छा गवाही के लिए धन्यवाद. गवाही साक्षी கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் गवाही दिया हुआ हर एक बच्चे को आपका आशीष करने का हाथ से आशीष दो प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. और स्थिर होकर हालेलुया. जिस क्षेत्र में जिस कार्य में उसने उन लोग ने विजय पाया वैसा पीड़ित में जो बच्चे लोग हैं हालेलुया அந்த பிரச்சனையில எந்தெந்த பிள்ளைகள்லாம் இருக்கிறாங்களோ எந்தெந்த வியாதிகளெல்லாம் கட்டப்பட்டிருக்காங்களோ அந்த பிள்ளைகளை விடுவிக்கத்தக்கதாக जिस ग्राम में जो बांधेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा बंधन निकलने प्रभु यीशु के नाम. ஜெயமற்ற பிள்ளைகள்லாம் जय पाकर वे बच्चे அந்த வெற்றியை சுதந்திரித்தது மாத்திரமல்ல वो जीत को स्वीकार कर लो. உங்களுடைய நாமத்தில் மட்டும் அநேகர் விடுதலை கொடுக்கும்படியாக यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे இயேசுவின் நாமத்தை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை எடுத்து பயன்படுத்துகிறார்கள். यीशु मसीह के नाम हर एक बच्चे அச்சனை நாமாக புறப்படுகிறார்கள். अग्नि ज्वाला जैसे बना விரல்களிலிருந்து வல்லமை புறப்படட்டும் ஆண்டவரே. கண்களிலிருந்து வல்லமை புறப்படட்டும் ஆண்டவரே. மனதுருக்கம் ஒவ்வொரு தொட்டு சுகமாகட்டும். பெரிய காரியங்களை செய்யப்படும் நன்றி ராஜா. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அப்படியாக பெரிய ஊழியக்காரர்களை ஒவ்வொரு எழுத்து பயன்படுத்த हर एक बच्चे को प्रभु अपने सेवकाई में आप इस्तेमाल कीजिए, बड़ा कार्य कीजिए. ஜீவனுள்ள சாட்சிகளுக்காக நன்றி ராஜா. जीवन के गवाही के धन्यवाद प्रभु. இயேசுவே உமக்கு நன்றி ராஜா. प्रभु यीशु धन्यवाद. ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. உமக்கு நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா. தொடர்ந்து உம்முடைய கரத்துல ஒப்புக்கொள்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜெபம் நல்ல பிதாவே. आमीन. हालेलुया. हम सब बैठ जाएंगे. हालेलुया. हेलो करके மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் துதியும் சத்தமும் எங்கும் கேட்குதே. கர்த்தர் சீயோனுக்கு ஆறுதல் செய்தார், ஆறுதல் செய்தார். நீலவாணி வெள்ளி தோன்ற தேவன் பிறந்தார். ஹalleluya. எல்லாரும் சொல்லுமா, நீலவானில் ஒன்று தோன்ற தேவன் பிறந்தார். ஹalleluya. ஹalleluya. நீலவானில் வெள்ளி ஒன்றே தோன்ற தேவன் பிறந்தார். நீலவானில் வெள்ளி ஒன்றே தோன்ற தேவன் பிறந்தார். தந்தை காத்தமை போலும் ஒன்று சேர்ந்து கூடினார், தந்தை காத்தமை போலும் ஒன்று சேர்ந்து கூடினார். எங்கே தூதர்கள்
உயர்ந்தன தேவ பாதனையை பழுது நின்றன அழகுதான் நல்ல நீலவானில் வெள்ளி உன்னை போன்ற தேவன் பிறந்தார் என்று சொன்னோம். நீல நீலவானில் வெள்ளி உன்னை போன்ற தேவன் பிறந்தார். தந்தை வண்டி காப்பவர் பெண்ணி தூதர்களை அள்ளி அள்ளி வீசினார். சேர்ந்து சொல்வார் என சேர்ந்து நீல நீலவானில் வெள்ளி உன்னை போன்ற தேவன் பிறந்தார். நீல நீலவானில் வெள்ளி உன்னை போன்ற தேவன் பிறந்தார். Hallelujah. வானத்தில் ஓர் அதிசய வெள்ளி ஆஹா என்ன ஆனந்தம்